भी वादा पूरा नहीं किया और खास तौर पर जोड़ा साडा 64 करोड़ी मंत्री साहब है उन्हें तो बच्चों के जोड़े वजीफे तक जोड़े पैसे खा के हजम करते हैं। कांग्रेस दी नीतियां तो तंग आके अज जोड़े बहुत सारे साडे जोड़े भरा ने साडे पुराने भी साथी ने, ठीक है ना, सारे अज बादल साहब की नीतियां नूं पसंद करते हुए श्रोमणी अकाली दल का जोड़ा है असीं पिंड च तेरा विकास करावांगे। मंत्री साहब पहलां कहंदे सीगे भी मैं MLA हाँ, सिर्फ मेरी सरकार नहीं है। पिछले 5 साल उन्होंने ये कह के लोगों तो टाला बट्टी रखिया। ने कहा कि मैं 3 रुपये यूनिट कर दूंगा, पर इस गल तो हादसा भी आता कि ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲਹੋਰਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। इस मौके कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ अलविदा कह के श्रोमणी अकाली दल शामिल होए परिवारों ने कहा है कि ਅਸੀਂ कांग्रेस पार्टी ਦੀਆਂ लोक विरोधी नीतियां तो तंग आके घर घर नौकरी देने के झूठे लारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ श्रोमणी अकाली दल ਵਿੱਚ शामिल ਹੋਏ ਹਾਂ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिन्ने भी वादे किए सन ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਖਰੀ नहीं उतर पाई है, जिस ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ अलविदा ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ है। ने चोण मैनीफेस्टो च अपने वादे करे सी, कोई भी वादा पूरा नहीं किया और खास तौर पर जोड़ा साडा 64 करोड़ी मंत्री साहब है उन्हें तो बच्चों के जोड़े वजीफे तक जोड़े पैसे खा के हजम करते हैं और उहदियां नीतियां नूं तंग आके ना कोई किसानी का करजा माफ़ किया, ना घर घर नौकरी दी है, ना आटा दाल दे नाल चाह पत्ती दी है, ना कोई हैल्थ स्कीम दी है, सेवा केंद्र पिंडां दे वो बंद कराते हैं। सारियां जिहड़ियां बादल साहब दीयां स्कीमां सन सारियां उन्होंने बंद करतियां और कुछ किता नहीं और उन्हां दीयां नीतियां तो तंग आके अज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कांग्रेस के परिवार है उन्होंने जो बादल साहब की पिछली कारगुजारी देखी कि कितनी डिवेलपमेंट उन्होंने की और उन्होंने 2 लाख नौकरियां दित्तियां और अज भी जोड़ा चोन मैनीफेस्टो 13 पॉइंटां का जोड़ा हैगा ये घोषित किया हैगा जोड़ा अपना पत्तर उहदे च सब लोगों दी सहूलतां ने जोड़े खास तौर पर पिंडां दे मिडोकर परिवार ने गरीब परिवार ने 33% रिजर्वेशन उन्होंने मैडिकल कालजां च मिलूगी। ये बहुत वड्डी गल है। 50% जिहड़ियां मेरियां बीबियां ने उन्होंने रिजर्वेशन नौकरियां च मिलूगी और जिहड़ी अपने नीले कार्ड वाले माता खीवी जी की स्कीम हैगी 2000 रुपये उन्होंने पेंशन मिलूगी। सो जिहड़ियां बादल साहब दीयां नीतियां ने स्कीमां ने पिंडां वालियां नूं इस गल दा शहरां वालियां नूं पता बादल साहब के कामां दा। देखो बादल साहब 5 वारी मुख्य मंत्री बने हैं, उन्होंने जो भी वादे कहे है वो पूरे किए है, क्योंकि उन्होंने जिहड़ा बेस है किसानी है पिंड ने और पिंडां 'च कदे भी लोग गलत और झूठ नूं बर्दाश्त नहीं करते। अज देखो कांग्रेस वालियां नूं पिंडां 'च लोग बढ़न नहीं दे रहे, सारे किसान वीर उन्होंने मगर पए हुए हैं, जिहड़े पिंड 'च भी जाते हैं वो इन्हां दे लोग मतलब मगर पए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कोई वादा जिहड़ा अपना चोण मैनीफेस्टो किया सी एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि किसान 8 महीनों तो उत्थे बैठे है। किसानों नूं इन्हां ने रोल के रखता, कोई उन्हां दी सुणवाई नहीं की, कोई उन्हां दा मुआवजा नहीं इन्होंने टाइम सिर दिता, कोई इन्होंने उन्होंने कहती नौकरी देवांगे, कोई नौकरी नहीं दी। सो कांग्रेस दी नीतियां तो तंग आके अज जोड़े बहुत सारे साडे जोड़े भरा ने साडे पुराने भी साथी ने, ठीक है ना, सारे अज बादल साहब की नीतियां नूं पसंद करते हुए श्रोमणी अकाली दल का जोड़ा है असीं पिंड च बैठे हैं, सारे किसान ही ने पिंड च जिहड़ा काम कर रहा 80% तक किसानी नाल जुड़े पे, चाहे मजदूर है, चाहे खेत है जिहदे चाहे 2 किले है, चाहे 10 एकड़ है, चाहे 50 एकड़ है, वो किसान नहीं है, सारे किसान ने। हुण इन्हां दे भी बंदे मैं नहीं कहता सारे पार्टियां 'च सारे किसान ने, जे इन्हां नूं ऐ लगदा भी ये करा रहे ने फिर ये अपने बंदे नूं पछाण क्यों नहीं कर रहे। ये तो सीधी गल हैगी है, इन्हां दे लोग सारे साथ छड्ड के अज जिहड़े ये कांग्रेस वाले साडे परिवार शामिल होए ने ये भी तो किसान ही है। सो इस करके उन्हों दी नीतियां तो तंग आके वो जोड़े श्रोमणी अकाली दल का जोड़ा पल्ला फड़ रहे हैं, क्योंकि बादल साहब तो इलावा मैं समझदा किसानी का कोई कुछ सुधार नहीं सकता। जे कुछ दिता किसानों का, जे कोई किसानों का लीडर है तो एको एक हिंदुस्तान च लीडर है वो है सरदार प्रकाश सिंह कबीर बादल जी है। वो एक विजनरी लीडर है, उन्होंने सोच है भी मैं पंजाब नूं पंजाबियों लई की करना। उन्होंने जो कहा सी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌ ਮਾਰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, 604 ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਤੇ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇਤੀ, 2 ਰੁਪਏ ਸਮਥਿੰਗ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। 55,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ 56,000 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 12:30 ਦਾ ਸੀਗਾ 1 ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੁਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਠ ਕੀ ਹੰਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਖੇਜ ਕਰਵਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਯਾਰ ਨਾਭੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਭੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਓਗੇ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਕਾਸ? ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਭੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੜੱਪ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਬਾਊ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 13 ਵਾਅਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ 13 ਦੇ 13 ਵਾਅਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। 22 ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਰਾ ਚੱਟਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਆਊ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਢੱਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗਨ ਹਾਊਸ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੱਕ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ, ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਭੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਲੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਭੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੌੜਾ ਗੇਟ ਤੱਕ ਵਗ ਜਾਓ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲਾਹੋ, ਬੌੜਾ ਗੇਟ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਘਟਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ